Okay, dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? আলহামদুলিল্লাহ স্যার অন্য কেউ কি আসলে নাই Can you hear me? Hello, please. only me Yes, sir. Yes. Okay, how are you? আমি বলছি আর কেউ বলতেছে না Okay. Can you hear me? Another students? Yes, sir. Yes, sir. So don't you respond me? Why don't you respond me? Sorry, sir. How are you? স্যার How are you আলহামদুলিল্লাহ doing? ভালো আছি স্যার আপনি ভালো আছেন Okay, I'm also fine. Today I am going to take another class of your English past paper. Yes, sir. You obviously know that in the last class I discussed model question 48 and 49, and in this class I will discuss model question 50. So dear students, now I am going to start today's class. Please listen and watch the class very attentively. Can you watch the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is my introduction. I mentioned here subject and topic of the class. Okay. Now you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model question 50, item number 127. Actually, we will discuss item number 127. Okay. Now you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to answer MCQ, I mean multiple choice question and open-ended questions based on given passages. You will be able to complete an information transfer. You will be able to fill in the gaps with suitable words, and you will be able to arrange the story in correct order. Now, passage 1. This is a scene passage from your EFT book. Okay. Can you watch the passage? Yes, sir. Yes, sir. This is an important, very much important passage from your EFT book for the coming examination. Now I am reading the passage with Bengali meaning. Please listen carefully. Moinul Islam is a qualified farmer in Nougat. Moinul Islam হচ্ছে একজন দক্ষ কৃষক নওগাঁর। Mr. Islam was very brilliant as a student. জনাব ইসলাম খুবই মেধাবী একজন স্টুডেন্ট ছিলেন। He took his higher education from Bangladesh Agriculture University in Mymensingh. তিনি নিয়েছেন তার উচ্চ ডিগ্রি from Bangladesh Agriculture University, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে। He then came back home and started advanced farming. এরপর সে came back ফিরে আসলো তার বাড়িতে অর্থাৎ গ্রামে and started advanced farming. সে শুরু করলো উন্নত জাতের কৃষিকাজ। He has two other brothers who are graduates in different disciplines. তার আছে আরো দুজন ভাই যারা
গ্রাজুয়েশন নিয়েছে, যারা পড়াশোনা কমপ্লিট করেছে ইন ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন, বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে। এখানে ডিসিপ্লিন মিনস হচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্টে। তোমাকে যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চন, কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে কোয়েশ্চন করে, মানে ফ্রম হুইচ ডিসিপ্লিন উইল ইউ কাম, অথবা হ্যাভ ইউ কাম, তাহলে তোমাকে বলতে হবে আই এম ফ্রম ডিসিপ্লিন অফ ম্যাথমেটিক্স, ডিসিপ্লিনস অফ ইংলিশ, এবার বলতে হয় আর কি, মানে সাবজেক্টটা বলতে হয়, ঠিক আছে? জি স্যার। The specialty of the Islam family is that they all are living in their village and all are renowned in their own fields. তাদের একটা স্পেশালিটি আছে, তাদের একটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি আছে, সেটা হচ্ছে তোমার is that they all are living in their village. তারা সবাই গ্রামে বসবাস করে, অর্থাৎ তারা এডুকেটেড পারসন হওয়ার পরও তারা শহরে না থেকে তারা গ্রামেই বসবাস করে। এটা হচ্ছে তাদের জন্য আলাদা একটা স্পেশালিটি। অল আর রিনাউন্ড ইন দেয়ার ওন ফিল্ড, তারা সবাই তাদের নিজেদের ফিল্ডে বলতে তারা যেই সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছে সেই ফিল্ডে তারা সবাই পরিচিত এবং খুবই খ্যাতিমান। Mr. Islam's younger brother, who is a Rajshahi University graduate, is a science teacher in a local school. মিস্টার জনাব ইসলামের ছোট ভাই, যিনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন, ইজ এ সায়েন্স টিচার, তিনি একজন বিজ্ঞান শিক্ষক, ইন এ লোকাল স্কুল, একটা স্থানীয় স্কুলে। হিজ ইয়ংগেস্ট ব্রাদার ইজ এ সোশ্যাল সায়েন্স গ্রাজুয়েট হু লাইকস টু স্টার্ট এ লোকাল এনজিও টু ওয়ার্ক ফর দিস এরিয়া। তার সবচেয়ে ছোট ভাই যেটা আছে, সে ইজ এ সোশ্যাল সায়েন্স গ্রাজুয়েট, তিনি একজন সমাজবিজ্ঞান থেকে পড়াশোনা শেষ করা মানুষ, who likes to start a local NGO to work for this area. সে যিনি পছন্দ করছে বা যিনি ঠিক করেছে যে শুরু করবে একটা স্থানীয় এনজিও মিন্স নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন টু ওয়ার্ক ফর দিস এরিয়া। ওই এলাকায় কাজ করার জন্য সে একটা এনজিও সংস্থা কিংবা এনজিও প্রতিষ্ঠান সে খুলবে, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা সে করছে। When asked, what makes you decide to stay here in this place, Mr. Islam smiled and said, যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি যে গ্রামে বসবাস করেন, আপনারা যে গ্রামে বসবাস করেন, এটা কিভাবে, কেন এটা আপনারা এভাবে ডিসিশন নিলেন, তখন মিস্টার জনাব ইসলাম হেসে উত্তর দিয়ে বললেন, and said, দেখো, look, it's true, দেখেন, ইটস ট্রু, এটা সত্য যে দ্যাট উই কুড লিভ দিস প্লেস ফর সিটি লাইফ, এটা সত্য যে আমরা পারতাম এই গ্রামটাকে ত্যাগ করতে আমাদের শহরের জীবনের জন্য, আমরা শহরের জীবনে বসবাস করার জন্য আমরা এই গ্রামটাকে ত্যাগ করতে পারতাম। আই কুড বি ব্যাংকার অর মাই ব্রাদার কুড বি ব্যুরোক্রেটস, আমি হয়তো একজন ব্যাংকার হতে পারতাম অথবা আমার ভাই একজন আমলা হতে পারতো, সরকারি আমলা হতে পারতো, বাট ইট ডিড নট অ্যাটাক আস, কিন্তু এগুলো আমাদেরকে আকৃষ্ট করেনি। উই আর সানস অফ দিস সয়েল, আমরা হচ্ছে এই মাটির মানুষ, এই মাটির ছেলে। ইয়েস, উই হ্যাভ এডুকেশন, বাট ডাজ এডুকেশন প্রিপেয়ার এ পারসন অনলি টু বি অ্যান অফিসার? উনি কোয়েশ্চন করতে চাচ্ছে যে পড়াশোনা ঠিক আছে, পড়াশোনা করলে কি সবাইকে অফিসার হতে হবে, সবাইকে জব করতে হবে, এরকম কি কথা আছে? এরকম একটা কথা উনি নিজেই প্রশ্ন করলো। Don't we have any obligation to the soil that has made us what we are? আমাদের কি কোনো অব্লিগেশন নেই এই মাটির প্রতি, অর্থাৎ আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই এই মাটির প্রতি যেখান থেকে আমরা বড় হয়ে উঠেছি, that has made us, যেটা আমাদেরকে তৈরি করেছে, অর্থাৎ যেখানে আমরা বড় হয়েছি, what we are, আর আমরা কি। He also added that not every educated individual should be, এখানে কি আছে একটু বলো তো, এখানে একটা লেখা উঠে গেছে আমার, should be, একজন পড়ো, স্যার কোনটা? should be এর পরে wait. educated individual should be জব হোল্ডার আছে A না, job seeker. A job seeker. জব সিকার। তাহলে উনি বলতে চাচ্ছে যে, তিনি আরো বললেন যে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকদের শুড অবশ্যই কি একজন জব সিকার হতে হবে,
এরকম একটা he added that since his discipline was agriculture, যেহেতু তার সাবজেক্ট ছিল যে তোমার কৃষি বিজ্ঞান কৃষি, after his education he took the occupation of a farmer, তাই সে তার পড়াশোনা শেষ করার পরে সে একটা প্রফেশন গ্রহণ করলো, সেটা হচ্ছে কৃষক। কৃষকের যে প্রফেশন কৃষিকাজে সে লিপ্ত হয়ে গেল। In response to a question whether they had any frustration living in a village, he confirmed that, আরেকটা কোয়েশ্চেন করা হলো তাকে, মানে আপনারা কি গ্রামে বসবাস করেন যে এটার জন্য কোনো ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগতেছেন অথবা এই কাজে লিপ্ত এটার জন্য কোনো ফ্রাস্ট্রেশনে আপনারা ভুগতেছেন, এটার উত্তরে সে বলল he confirmed that they were indeed very pleased with their life, তারা তাদের জীবন নিয়ে খুবই হ্যাপি, তারা তাদের জীবন নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট। he said, তিনি বললেন, I work in my own farm, আমি আমার নিজের ফার্মে কাজ করি। I stay with my family members, আমি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে অবস্থান করি। Pass time with my old friends and sleep at my own home, আমি আমার পুরাতন বন্ধুদের সাথে সময় কাটাই এবং আমার নিজের বাড়িতে আমি ঘুমাই। All this count a lot, এ বলতে হচ্ছে এগুলো আসলে কোনো সীমা নেই, এগুলো খুব একটা, এগুলো সবাই পায় না। All this count a lot, এটাকে যদি তুমি পরিমাপ করতে যাও আসলে এটা খুবই অপরিমেয়, এভাবে বলতে চাচ্ছে আর কি। মিস্টার ইসলাম ইজ রাইট, জনাব ইসলাম হচ্ছেন সঠিক পথে। Many people go to cities and forget or loosen their roots knowingly or unknowingly, অনেক মানুষ তাদের রুটসকে ছেড়ে শহরে চলে যায় বসবাস করার জন্য, জেনে অথবা অজান্তে, অর্থাৎ কেউ বুঝে চলে যায় আবার কেউ না বুঝে চলে যায়। মিস্টার ইসলাম had his brothers are great, মিস্টার ইসলামের জনাব ইসলাম and his brothers are great, তারা they haven't forgotten their roots, তারাই হচ্ছে মহৎ, কারণ তারা তাদের রুটসকে তারা কি করে নাই, ভুলে যায় নাই। they not only stuck to their own roots, they have been torch bearers for others to be respectful of their roots, তারা নিজেরাও তোমার রুটসকে শিকড়কে ভুলে যায়নি, শিকড়কে ছেড়ে চলে যায়নি, এবং তারা টর্চ বেয়ারার আলোকবর্তিকা হয়ে বসবাস করতেছে সমাজের মধ্যে, এবং মানুষের প্রতি খুব সম্মান সূচক এবং মানুষের প্রতি রেসপেক্টফুল মানুষ হিসেবে তারা পরিচিত। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Now I am going to the question number 1. You have to answer, okay? আমি যার নাম মেনশন করব সে অ্যানসার করবে, নাকি এটা বলার সাথে সাথে সবাই লিপ দিবে? স্যার কেন? অনেকে লিপ দিয়ে দেয়, আমি কোশ্চেন করলে লিপ দিয়ে দেয় যে স্টুডেন্টরা। এখন 9 জন আছে, 9 জন থাকবে কিন্তু, ঠিক আছে? আমি দেখছি 9 জন আছে, 9 জনই থাকবে। আমি যার নাম বলবো সে অ্যানসার করবে, ওকে? Which of the following word describes মইনুল ইসলাম best? এটা অ্যানসার করবে ফজলে রাব্বি 1209 যেটা আইডি আছে সেটা, ফজলে রাব্বি। প্লিজ অ্যানসার। Which of the following word describes মইনুল ইসলাম best? বলো, অ্যানসার বলো। সে কি আছে নাকি নেই? ভিডিও অন রেখে চলে গেছে মনে হয়। ফজলে রাব্বি তুমি কি আছো? আচ্ছা, আরেকজন আবিদ, can you hear me? আবিদকে বলছি। দেখছো আমি বললাম না অ্যানসার খুঁজলে কাউকে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আফরিন বলো, আফরিন প্রথমটা বলো। প্রথমটা হচ্ছে এডুকেটেড। ওকে, তারপরে উম্মে সালমা 2 নম্বরটা বলবে হুইচ অফ আমি প্রশ্নটা পড়ছি, হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেস্ট ডেসক্রাইবস দ্য সিমিলারিটি বিটুইন মইনুল ইসলাম এন্ড 2 আদার ব্রাদার্স? 2 নম্বরটা বলবে উম্মে সালমা। Sir, option C, they all are living in their village. Okay, thank you so much. We are sons of this soil. What does Mr. Islam mean by this? এটা বলবে
ইবনুল আরদান, আছো তুমি? ইবনুল আরদান আইডি। জালাল আকবর, জালাল আকবর আছো? জালাল আকবর। আচ্ছা আফরিন বলো, 3 নাম্বারটা বলো। Yes, sir. কয় number? 3 number. হ্যাঁ 3 নাম্বার। They were born and brought up in Noga. They are born and brought up in Noga. Okay. আফরিন এই লেখাগুলো ক্লিয়ার আছে? Yes, sir. মোটামুটি, sir. মানে which one is better, previous or this? Previous. আগেরটা ছিল বেটার, এটা ছিল নাকি এটা ছিল দেখো তো, আমি প্রশ্ন তৈরি করা। Sir, এটা এটা first better? এটাই ছিল। এটা বেটার, তাহলে এটাই করব নেক্সট টাইম থেকে। আমি স্লাইডগুলো রেডি করার সময় এখন এটা দিতে চাচ্ছি, তো এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে এটাই রাখতাম। এখানে ওই যে কালো দাগটা আসে না, বুঝছো, সেই জন্য বলছিলাম। জি স্যার। Okay, now question number 4. Don't we have any obligation to the soil? হ্যাঁ পড়ো তো। Do we have any obligation to the soul that has made us what we are? What does the word obligation mean here? Obligation mean here. Okay, answer কি হবে বলো তো? Duty. Okay, thank you. What does the expression not every educated individual should be a job seeker mean best? আফরিন বলো, আফরিন বলবে। Yes sir, yes sir. Answer বলবো? হ্যাঁ অ্যানসার বলবে। Every educated person should not hanker after job. Okay, thank you so much. Now stuck stands for এটা অ্যানসার করবে জালাল আকবর, আছো? রিমন বড়ুয়া, রিমন তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Yes, sir. হ্যাঁ বলো, অ্যানসার বলো। স্ট্রাক স্ট্যান্ডস ফর কি হবে? Stuck stands for Sir, remain fixed. হ্যাঁ remain fixed. Okay, thank you. In the passage the word respectful means হ্যাঁ এটা বলবে মাহবুব রহমান আদনান। আদনান শুনতে পাচ্ছ? Sir, hanker অর্থ কি? হ্যাঙ্কার অর্থ নরমালি ঝুলিয়ে রাখা। হ্যাঙ্কার জড়িয়ে থাকা কিংবা জড়িয়ে রাখা। এখানে বলতে যাচ্ছে যে এভরি এডুকেটেড পারসন শুড নট হ্যাঙ্কার আফটার জব, অর্থাৎ এখানে বলতে যাচ্ছে যে সকলকে জবের পেছনে দৌড়ানো উচিত নয়। জবের পেছনে সবাই দৌড়ালে উদ্যোক্তাকে হবে, এন্টারপ্রেনিউর কারা হবে, এটা বোঝাতে চাচ্ছে আর কি। এমনি হ্যাংগত ঝুলানো, আবার হ্যাংগত ফাঁসি দেওয়া আছে। হ্যাং দেখো, হ্যাং হাং হাং, বুঝতে পেরেছ? হ্যাং হাং হাং হতো ঝুলানো, আর যদি হ্যাংড হয় তখন হবে ফাঁসি দেওয়া। ঠিক আছে? জি স্যার। আদনান, মাহবুব রহমান আদনান শুনতে পাচ্ছ? তোমাকে আমি কোয়েশ্চেন করেছি, অ্যানসার দিতে পারো। আফরিন বলো। Yes, In the passage the word respectful means regardful. regardful. Okay, thank you. Now I am going to the another slide. এই পেজটা আমরা পড়ছি না, এটা আমি পড়বো না আর, জাস্ট আমরা সরাসরি এতে চলে যাব, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে চলে যাব। এটা এর আগে একটা মডেল কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল জহির রায়হান সম্পর্কে এই পেজটা, ঠিক আছে? স্যার আমরা সরাসরি এখন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করব।
তোমরা প্যাসেজটা একটু দেখতে পারো কিছুক্ষণ দেখো, অথবা একটু স্কিমিং বলতে একটু দ্রুত পড়ে যাবে আর কি, কেমন? তোমরা চাইলে 2-1 মিনিট এটা স্কিমিং করতে পারো। সেটা পড়ছিলাম। হ্যাঁ পড়ছো। আমরা পড়বো? তাহলে কোয়েশ্চনে চলে যাই। তাহলে কোয়েশ্চন চলে আসো, এখানে চলে আসো। Yes, sir. জহির রায়হান ওয়ান অফ দ্য প্রমিনেন্ট, লেখাটা পড়ো তো। আমার এখানে লেখা উঠে যাচ্ছে, Jahir Rahman, উপরে one একটা of the বার উঠে গেছে। prominent talented filmmakers in Bangladesh. So আমি পড়তেছি। একে একজন পড়ো, তারপরে Was born on 19 August 1935 in the village Mojapur in Feni district. He dash an active participation in the language movement. he had an active participation, এখানে হবে had, ঠিক আছে? he had an active participation in the language movement, তার একটা খুব সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল আমাদের ভাষা আন্দোলনে। he was one of the 10 students who went out in procession, এরপরে পড়ো procession 21st February 1952 1952 in of a ban on such activities. activities কি হবে? such activities Consequently. পর্যন্ত শেষ বাক্য শেষ। এরপর আমরা একটা এরপরে কানেক্টরস ইউজ করব। কানেক্টরস তো তোমরা জানো না, সেম Yes, sir. 10 নম্বর কানেক্টর আছে না, এখানে আমরা কনসিকুয়েন্টলি শব্দটা ইউজ করব। কনসিকুয়েন্টলি হি and many others were arrested and taken to prison, সে এবং অন্যান্যরা গ্রেপ্তার হলো এবং তাদেরকে জেলে পাঠানো হলো। he also participated in the mass movement কি হবে? held in 1969, 69 গণ অভ্যুত্থানে সে কি করেছিল? অংশগ্রহণ করেছিল। In 1971 he joined the Liberation War, 1971 সালে সে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়েন করেছিল। Throughout his life, Johar dreamed for a democratic society. Democratic society, D number হবে ensuring freedom of speech and will. মানুষের ইচ্ছা এবং কথা বলার স্বাধীনতার সম্পর্কে সে গণতান্ত্রিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বপ্ন দেখত। এখানে দেব আমরা সোসাইটি ensuring freedom of speech and will. Okay? Yes, sir. He had many dreams about our film industry too. জীবন থেকে নেয়া and Stop Genocide are two of his great creation. এই দুটো হচ্ছে তার ফেমাস সৃষ্টি, জীবন থেকে নেওয়া, আর একটা হচ্ছে তোমার ডকুমেন্টারি আছে সেটা হচ্ছে Stop Genocide, are two of his great creation based on the liberation war. এখানে হবে based, বলো Respectively. ওকে, রেসপেক্টলি বলো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। ওই যে উপরে যে একটা কথা বলছে জীবন থেকে নেওয়া and Stop Genocide respectively on the language movement 1952 and Pakistani autocracies during our liberation war. এখানে একটা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট সম্পর্কে, একটা হচ্ছে পাকিস্তানি অটোক্রেটিক মানে আচরণের সময়, যখন আমাদের লিবারেশন ওয়ারের সময় তারা করেছিল, মানে স্বৈরতান্ত্রিক যে আচরণ তারা আমাদের সাথে করেছিল, এই আচরণের বিরোধিতা করে লিখে এই ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছিল। ওকে, Yes, sir. নাও অ্যান্সার একটু মিলিয়ে নাও। had consequently helped ensuring respectively. Now this is another passage, this is an unseen passage. এই প্যাসেজটা একটু পড়ছি, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। প্রথম লাইনটাতে আমার একটা বার, আচ্ছা আমি বই দেখি, বইটা কি বলি, একটা বার উঠে গেছে তো এখানে প্রথম লাইনটা দেখা যাচ্ছে। দেখো, when we speak of wildlife, যখন আমরা বন্যজীবন সম্পর্কে বলতে চাই, the first name that comes to mind is the tiger. সর্বপ্রথমে যে কথাটা আমাদের কাছে চলে আসে, আমাদের মনে চলে আসে, সেটা হচ্ছে বাঘের কথাটা। The tiger belongs to the cat family. টাইগার হচ্ছে একটা বিড়াল প্রজাতির প্রাণী। And in the Royal Bengal tiger, we have the largest and the most ferocious of cats.
এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার উই হ্যাভ, যেটা আমাদের আছে, দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ফেরোশাস অফ ক্যাটস, এটা বিড়াল প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে তোমার ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র এবং বড়। ইট ইজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট অ্যানিমাল, পাওয়ারফুল অ্যান্ড কারেজাস, এটা একটা খুবই খ্যাতিমান এবং তোমার খুবই শক্তিশালী এবং খুবই সাহসী একটা সুন্দর, সাহসী এবং খ্যাতিমান একটা কি বাঘ, সরি, প্রাণী। Nowadays, বর্তমানে it is found only in the সুন্দরবন, বর্তমানে এটা শুধু সুন্দরবনে পাওয়া যায়। Though at one time they could be found in Sylhet, Chittagong hill tracks and এটা পড়ো, ওয়ার্ডটা পড়ো তো, লেখাটা মধুপুর হ্যাঁ মধুপুর jungles as well. ওকে, এখন এখানে লেখাটা যায় তো সমস্যা। Unfortunately, however, আমি পড়বো। আচ্ছা একটু শোনো, এরপরটা আমি দেখতেছি, সমস্যা নেই। ওকে। Nowadays কিন্তু এটা শুধু দেখা যায় কোথায়, সুন্দরবনে। এক সময় এটা তোমার সিলেট, চট্টগ্রামের যে বনাঞ্চল হিল ট্রেক্স এরিয়া, তারপর মধুপুরের যে জঙ্গল, সেখানে পাওয়া যেত। আনফরচুনেটলি, দুর্ভাগ্যক্রমে, হাউ এভার, যাই হোক, গ্রিড অ্যান্ড ignorance of some people have combined to nearly wipe out this majestic animal from Bangladesh. মানুষের যে একটা খারাপ আচরণ এবং তাদের প্রতি যে অসৎ আচরণ, অর্থাৎ হান্ট করা আর কি, তাদেরকে শিকার করা, এইটা তাদেরকে কি করেছে, আমাদের বাংলাদেশ থেকে এই অ্যানিমেলটাকে আমাদের এইসব এলাকা থেকে কি করে ফেলেছে, তোমার নিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, অর্থাৎ এখন এই এলাকায় এগুলো পাওয়া যায় না। টাইগার্স হ্যাভ বিন রুটলেসলি ট্র্যাকড অ্যান্ড কিল্ড ফর দেয়ার স্কিন, বাঘগুলা হত্যা করা হয় নিষ্ঠুরভাবে, তোমার কি জন্য, কিল্ড ফর দেয়ার স্কিন, তাদের চামড়ার জন্য। দ্য চিতা ইজ অফেন কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য টাইগার ইন কারেজ, চিতাবাঘ, লেপার্ড যেটা বলে আমরা, ওটাকে অধিকাংশ সময় কি করা হতো, তুলনা করা হতো উইথ দ্য টাইগার ইন কারেজ, মানে সাহসী টাইগার হিসেবে। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েস্ট অ্যানিমালস ইন দ্য, সরি এটা ভুল হয়েছে, সুইফটেস্ট মানে সবচেয়ে দ্রুতগামী। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য সুইফটেস্ট অ্যানিমালস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণীর মধ্যে একটা প্রাণী ছিল যে টাইগার, চিতা। দ্য স্পটেড leopard of Bangladesh is one of the most beautiful of animals also, and so has not escaped the hunter eyes. ওই যে চিতাবাঘটা হচ্ছে বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল অ্যানিমালস, বাংলাদেশের কয়েকটা কিছু সুন্দর অ্যানিমালসের মধ্যে একটা ছিল চিতাবাঘ, and so has not escaped the hunters eyes, তারাও শিকারীদের চোখ থেকে বাঁচতে পারে নাই, অর্থাৎ পালিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ শিকারীরা যেখানে পেয়েছে সেখানে ধরে ফেলেছে অথবা হত্যা করেছে, এরকম একটা অবস্থা। টকিং অফ গুড ক্লাইম্বার্স, উই হ্যাভ ইন আওয়ার কান্ট্রি some of the best, the most common and certainly the most amazing in the monkey. আমরা যদি ওই যে যারা গাছে উঠতে পারে এরকম চিন্তা ভাবনা করি, তার মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে তোমাদের কি, মানকি। অ্যামেজিং ইজ দ্য মানকি, বানর। Once a common sight even in the cities, এক সময় তাদেরকে সবসময় দেখা যেত কোথায়, সিটিতে, তাদের নিয়ে বিভিন্ন মানুষরা বিভিন্ন কিছু প্রদর্শন করত। It is now found in large numbers in the village, এখন এটা গ্রামও দেখা যায়, গ্রামও পাওয়া যায়। তারপরে this lovable little creatures are subject to some of the cruelest treatment at the hands of men. এই সুন্দর প্রাণী, ছোট্ট প্রাণীটা মানুষের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে, at the hands of men, মানুষের হাতে, অর্থাৎ তাদেরকেও মানুষ কি করেছে, যেখানে পেয়েছে সেখানে ধরে ফেলেছে, শিকার করেছে। The rarest monkey found in Bangladesh is the লজ্জাবতী বানর, সবচেয়ে লজ্জাবতী বানরটা বাংলাদেশের সবচেয়ে রেয়ার, মানে পাওয়া যায় না এরকম আর কি। It has a small round head with large affectionate eyes, তার কাছে একটা ছোট্ট রাউন্ড হেড আছে, উইথ লার্জ অ্যাফেকশনেট আইস, খুব আকৃষ্টজনক চোখ দ্বারা, অর্থাৎ যে অ্যাফেকশনেট আইস বলতে কি, মায়াবী, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। দ্য লজ্জাবতী বানর ইজ
is so called because it is very shy. তাদেরকে লজ্জাবতী বানর বলা হয় কেন? তারা একটু shy ছিল, shy টাইপের. It lives deep in the jungles and comes out of hiding only at night. এটা জঙ্গলের গভীরে বসবাস করে and comes out রাতে বের আবার হয়। বের হয়ে যায় hiding only at night, রাতের বেলা বের হয়ে যায়. Okay, now information transfer. Based on this passage, we will fill in this gap. Number 1, tiger belongs to, কি হবে এখানে? Tiger belongs to, আফরিন বলো। Tiger belongs to The cat family. হ্যাঁ, boys are silent. Why? এ বয়েসরা তোমরা সাইলেন্ট কেন? কে বাচ্চারা কথা বলে না কেন? নীরবে শুনতেছি ক্লাসটা, কোনো পার্টিসিপেট করতেছে না ক্লাসে, পার্টিসিপেট করতে হয়, নাহলে ক্লাসগুলো একঘেয়েমি হয়ে যাবে, বুঝছো? তো কথাবার্তা এদিক থেকে ওদিকে আসলে। আমরা জুম ক্লাস কেন নিচ্ছি? জুম ক্লাস নিচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য, নাহলে আমরা ভিডিও ক্লাস দিতে পারতাম না, বুঝতে পেরেছো? জুম ক্লাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ফিডব্যাক নিতে হবে। ফিডব্যাক, এখানে একটা ইন্টারাকশন থাকবে স্টুডেন্ট আর টিচারের মধ্যে, পার্টিসিপেশন থাকবে। টাইগার বিলংস টু, আমরা এখানে দেখো দ্য ক্যাট ফ্যামিলি। এরপর দেখো 2 নাম্বার, টাইগার ইজ অনলি ফাউন্ড, কোথায় দেখা যায় তাদেরকে? প্লেস কি হবে এখানে? ইন দ্য সুন্দরবনস, ইন দ্য সুন্দরবনস নাও ইট ইজ, বর্তমানে তাদেরকে শুধু সুন্দরবনে পাওয়া যায়। পিপল ruthlessly track and kill tigers। 3 নাম্বার হবে কি? স্পেশালিটি কি হবে? স্পেশালিটি হবে for their skins, তাদের চামড়ার জন্য, for their skins। the cheetah is one of the swiftest animals। এখানে হবে কি? 4 নাম্বার, is one of the swiftest animals। চিতা হচ্ছে পৃথিবীর কয়েকটি দ্রুতগামী প্রাণীর মধ্যে একটি। লিপস, এখানে কি হবে? 5 নাম্বার, হ্যাঁ লজ্জাবতী বানর। দা লজ্জাবতী বানর লিপস ডিপ ইন দা জঙ্গলস। ওকে, Comes out of hiding only at night. ওকে, অ্যান্সারটা মিলিয়ে নাও বালকদেরকে বলছি, তোমরা একটু অ্যান্সার মিলিয়ে নাও, তোমরা তো চুপ করে বসে আছো। ঠিক আছে, নাও ম্যাচিনটা আমি একটু বলছি, সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমাদের ক্লাসের টাইম শেষ হয়ে যাবে একটু পরে, সেজন্য আমি একটু দ্রুত বলে যাচ্ছি, একটু খেয়াল করো। Street children are a common sight in Bangladesh. Street children are a common sight in Bangladesh. They are often seen wearing torn clothes, barefooted. They are often seen wearing torn clothes and barefooted. Okay. Number C. Many of them come out from their house before the sunrise and go back after sunset. এরপরে D number. Sometimes they are seen playing in the scorching heat
of the sun. Scorching heat of the sun. E number. Sometimes they quarrel. Sometimes they quarrel, but again they play together. মাঝে মাঝে সময় তারা ঝগড়া করে আবার নিজেদের মধ্যে একসাথে খেলা করে। এটা একটা স্ট্রিট চিলড্রেন নিয়ে আমাদের ম্যাচিং। Now answer to question number 6. এটা একটু দেখে নাও, দেখা যাচ্ছে? স্যার সবাই চলে গেছে। সবাই তো যায় না, দু একজন গেছে, 7 জন তো আছে অলরেডি। স্যার 2 জন গেছে, 2 জন। সমস্যা না, এটা দেখো যারা গেছে যাক, এটা দেখো মিলিয়ে নাও অ্যান্সারটা।